नमस्कार ओडिशा जय जगन्नाथ आपण देखुछंती आपणंक निजर अति प्रिय चैनल मो मतरे प्रति हृदयर स्वर एठारे आमे नेई आसुछु आपणंक स्वर आपणंक मतामत एवं आपणंक कथा तेबे चलंतु आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। दर्शक बंधु आमे आसी पहुंची सारिछे ऐतिहासिक दोपोटी मेलन रे। मेलन गोटे एमिति जगह जोटी की जेमिति की आमे पुरी रे देखुचे रथ यात्रा भगवान भक्तंग पाखकु निजे मंदिर रो चली आसंते ठीक सेमिति ये मेलन गोटे एमिति पर्व भगवान श्रीकृष्ण राधा सहित निजे चली आसंती दोल रे बसी भक्त मानक पाखकु। आज भक्त भगवान एठी एकाकार हेई सारिछंती। एही पर्व पई गोपाल कूलर व्यक्ति माने निजको गर्व अनुभव करते कि श्रीकृष्ण कूल ही जन्म ग्रहण करते। सेई भीम आर्मी को आज जवाब मिलिबो जो माने कि कहउतिले होलिका हम निजर भौणी होलिका भौणी बोली कहउतिले एवं होली पर्व पालन करिया को लोक मानकु बारण करूतिले। तांको मतरे मनुवादी माने होलिका को दहन करथिले एवं एक्सवाइजेड जहा भी करथिले किंतु आज निजे निज आखिरे देखि नियंतु यही जो भीम आर्मी आम भारतीय संस्कृति को नष्ट करिया पई प्रतिश्रुतिबद्ध होई सारिछि एवं आम सनातन धर्म को भाग भाग करी आम पाखरु एससी एसटी एवं ओबीसी भाई मानकु अलगा करी समाज को एक कलुषित करिया बाटरे आगु को बढ़ुचंती से मानकु जवाब देबा पई आज प्रभु श्रीकृष्ण निजे विमान रे विराजमान होई सेही ओबीसी भाई मानक कांधरे आज देखंतु लक्ष लक्ष भक्त मानक गहली रे आसी उपस्थित होई सारिछ। भगवान को कोन उत्तर देबे एबे दियंतु देखिबा कोन उत्तर देबे। भगवान निजे आज भक्तों पाखे आसिक देखी जातु ना अच्छी जाति जाति ना अच्छी छुआछुतिर भेदभाव आसतु निजे सामिल हुआ देखी जातु ये भगवान श्रीकृष्ण यही महा अपूर्व लीला एवं भक्त मानकर यही अपूर्व भक्त भगवान मेलन को नहीं कौन रहुची मंतव्य केमिति रहुची यही पर्व आसतु देखिबा। देखंतु शह शह लोक आसी रामगहन रे उपस्थित हो सारी पाखापाखि 60 रु 70 गाँव दोल मेलन हाँपी आसिक दोपटी मेलन पड़िया उपस्थित हो सारी देखु केते भव्य दृश्य ये आपण मान से दृश्य को मुझे आपको नहीं आसुची एवं से दृश्य को देखी एवं से विधर्मी मान को जवाब देवी। गोपाल कूल आपण मैंने जानिथे यही जो पर्व दोल पर्व आमर गोपाल भाई मानकर एक मुख्य पर्व। गोपाल मैंने आप जानती आपण माने जो संविधान को मानती ना से संविधान से ओबीसी पक्षभुक्त करिछि किंतु देखंतु से ओबीसी भाई माने आम भगवान को केते भल पांती। गोपाल भाई माने घरे घरे देखंतु एभली महापर्व महाआडंबर रे पालन करा जाउछि एवं से गोपाल भाई माने निज कांधरे प्रभु श्रीकृष्ण को बोही बोही आनी एठारे पहुंची एठारे मेलन हबो भक्त भगवान मेलन हबो एवं से गोपाल भाई माने पुणी कांधे कांधे निज कांधरे ठाकुर को नहीं पुणी मंदिर में छाड़ी दे आसिबे। देखंतु भगवान निजे भक्त कांधरे बसिले आउ कोन आप जवाब देबे दियंतु। ओबीसी भाई मान को आमठू अलगा करंतु एबे कहंतु ओबीसी माने गोपाल माने भी मनुवादी थिले आ एबे भी मनुवादी अछंती लज्जा नाही नम मानकु एभलिया भाग भाग करिबारे लागि जो समाज को देखंतु एठी कोनोसी छुआ छुती कोनोसी किछि नाही समस्त आसुचंती भगवान का संगे मिशुचंती भगवान का आशीर्वाद नहीं घर को फेरुचंती एवं सही ब्राह्मण माने एटारे बसी भक्त मानकर मनोकामना केमिति पूर्ण हबो ठाकुर पाखरे कामना करूचंती। ए विधर्मी मानकु आज ए वीडियो माध्यम रे प्रकृत जवाब मिलिबो। जवाब आम मानकठु नुह जवाब भगवान देबे। आज भगवान स्वयं उपस्थित चलंतु वीडियो आरंभ करिबा। एही भिडियोटी केवल सूचना एवं मनोरंजन उद्देश्य रे प्रस्तुत होईछि। भिडियोटी रे रहिथिबा मतामत संपूर्ण निजस एही विषय वस्तु व्यवहार रु हेउथिबा कोनोसी प्रत्यक्ष परोक्ष आकस्मिक किंबा परिणाम स्वरूप क्षति पाई मो मतरे चैनल कर्मचारी किंबा कर्तृपक्ष दायी रहिबे नाही। दर्शक माने निज विवेक एवं सकारात्मक चिंताधारा रे ग्रहण करिबाकू विशेष अनुरोध। धन्यवाद। आपन नाडर ना जय श्री दास कोड आस्तेले देखी एठी कोन पे आछंती जोड़ यात्रा सारा जाऊ। अच्छा अच्छा को जगह एटा
ଏଇଟା ଅସରଦା ଦୋପଟି ମାନ ପଡିଆ ଆଉ ଅସଦା ଦୋପଟି ମେଲଣ ପଡିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଦୋପଟି ମେଲଣ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଦୋଳ ଯାତ୍ରାଟି ହଉଛି ଆମର ଏଇଟା ତ ବେସିକାଲି ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର କଣ ଭୂମିକା ଅଛି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଠାକୁର ପୂଜା ପୂଜି ଭଲ ମନ୍ଦ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଇଁ ଆଉ ମେଳା ଗୋଟେ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ଏଇଆ ତ ଆଉ ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଛି କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏମିତି ମାତିଛନ୍ତି ଯିଏ କି ଆମର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ଯୋଉ ହୋଲି ପର୍ବ ଗଲା ହୋଲି ପର୍ବ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କହିବେ? ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଆଉ କହିବେ? ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଖୁସିର କାମ ଏରା ଠାକୁର ବର୍ଷକେ ଥରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ହଉଛି ଯାନି ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଏୟା ତ କଥା ଆଉ ଜାନି ଯାତ୍ରାକୁ ଯୋଉମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କହିବେ? ବିରୋଧୀ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ଇଏ ଦରକାର ଶାସ୍ତି ଦରକାର ଆଉ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆର୍ମି ଗଠନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଏଠି ଆମର ଜେନେରାଲ ଓବିସି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି କିଛି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କି? ନା ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଆଉ ଚାଲୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ ଆଉ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି କୋଉଠି ଆସିଲେ? ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଛାଡି ବାହାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ କହିବେ? দোলাত্য দোলগোবিন্দ চাপে চ মধুসূদন রথে তো বামন দৃষ্ট পুনর্জন্ম নদীতে অর্থাৎ চাপ সময়ের মধুসূদন দোলরে দোলগোবিন্দ বিমানে যেতবে বসিছেন দোলগোবিন্দ এবং রথরে বামন সদৃশ এই ত্রিমূর্তিଙ୍କୁ দর্শন কলে মଣିষ আর পুনর্জন্ম পাইবনি বলি এটা হচ্ছে বিশ্বাস এবং আমার শাস্ত্র প্রমাণ করে কিন্তু এই যে দোল বর্তমান দোল পর্ব চালিছি দীর্ঘ দশমী ঠারু ফগু দশমী ঠারু আজ দ্বিতীয় পর্যন্ত ଏ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା ଚାଲିଛି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଦେଖାଯାଉଛି କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବି ବାହାରିଲେଣି କି ଆମରି ଭାଇ ମାନଙ୍କଠୁ ଯେମିତି କି ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଛି ଜେନେରାଲ ଏସସି ଏସଟି ଓବିସି ସେଟା ତ ଆମ ଭାଷାରେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଶ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୂଦ୍ର ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି ଏସସି ଏସଟି ଓବିସି ଆଉ ଜେନେରାଲ ଯୋଉଟା କି ଆଜି ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ଅଛି ତ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର ଏସସି ଏସଟି ଓବିସି ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଗଲା ଯୋଉ ହୋଲି ପର୍ବ ଗଲା ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ପୁରାତନ ପ୍ରଥାକୁ ଦେଖିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଚାରି ଜାତିରେ ବିଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ এই চারি জাতি ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତେଣୁ ସେମାନେ ହୋଲି କାହିଁ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କୁଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେତୁବାଦୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ କୁଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତାଧାରା କୁଶ୍ଚିତ କଦାକାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜିର ଜନସମାଜକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛି। ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପଥକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିପଦ ବାଧା ଶୁଣନ୍ତୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଭଗବାନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ଏଇଟା ହଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ନବଦିନାଥଙ୍କ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ସେତେବେଳେ ଆଚାଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ରଥରେ ସେତେବେଳେ ତ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥାଏ ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଦୋଳ ଉତ୍ସବରେ କାହିଁକି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଏଇଟା ବି ତ ସେଇ ଜୀଉଙ୍କର ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳା ଏମିତି ଲାଗିଛି ଏମିତି ଆଗକୁ ଲାଗିଥାଉ ଲାଗିବ ବି ଯାବତ ଶାସନ୍ତି ଯାବତ ସରିତଶ୍ଚ ମହିତଳେ অর্থাৎ যে পর্যন্ত গিরিকন্দর ଅଛି যে পর্যন্ত পর্বত পাহাড় ଅଛି যে পর্যন্ত চন্দ্র সূর্য চলপ্রচল ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା ଚାଲିଛି ଚାଲିବ ଏବଂ ଚାଲିଥିବ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବଢିଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଦୟାକରି ଆମ ସଂସ୍କୃତିଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମ ପାଖରେ ଜାବୁଡି ଧରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉଭଳି କି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋପଟି ମେଲଣ ଚାଲିଛି ଭଗବାନ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏଠି କୌଣସି ଜାତି ଅଜାତି କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ପର୍ବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ପର୍ବ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନଟାକୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସର୍ବଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ସବୁ ଜାତି ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ପର୍ବ କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଚାଚେରି ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି ଯଦି ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ପର୍ବ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚାଚେରି ଭୋଗ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି ଯଦି ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ପର୍ବ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ କେମିତି ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଗୋପାଳ ମାନେ ହେଲେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଓବିସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓବିସି ଆମ ସହିତ ଏକାଠି ହେଇକି ଥିଲେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆମଠୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଏଠି ଭଗବାନ ନିଜେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି
ଏଠି କୌଣସି ଜାତି ଅଜାତି ନାହିଁ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି, ଆଇରେ ବିଧାତା ଛୋଟିଆ ଅପଳ ଆମ ଦେଶ କୃଷ୍ଣ ହୋଇଲେ ଗୋବଳ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋପାଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଗୋ ମାତା ଯିଏ 33 କୋଟି ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଧାରଣ ନିଜ ଯେତିକି ଲୋମ ସେତିକି ଦେବଦେବୀ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋ ମାତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋପାଳ। ଆମ ଦେଶ କୃଷ୍ଣ ହୋଇଲେ ଗୋପାଳ, ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସିଏ ଗୋପାଳ ହେଇଥିଲେ। କାହିଁକି? ଗୋରୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଗୋରୁ ସେବା କର, ଫୁଗାରେ ଉଦ୍ଧାର ହବାକୁ କହିଲେ ଗୋରୁ ସେବା କର, ନହେଲେ ଗୁରୁ ସେବା କର। ତେଣୁ ଗୋପାଳ ଛୋଟିଆ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଆଜ୍ଞା। ଗୋପାଳ ଛୋଟିଆ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଯାହା ହଉ ବଢିଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ। ଏ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ କି ନା ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ, କିଛିଟା ଲୋକ ଏସବୁ କରିକି ଆମ ଭିତରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରିବାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଆଗକୁ ଏମିତି ନ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ନ ହଉ ବା ହବାର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ନଉଠୁ, ହେଲେ ସମାଜ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ସମାଜ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ଆଉ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଲେ ସମାଜ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ନ ହେବା ଉଚିତ। ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ ସମାଜ କଳୁଷିତ ହେଇଯିବ, ସମାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦଗାମୀ ହେଇଯିବ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସତୀୟରୁ ଦ୍ୱାପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସମାଜ ବିପଥଗାମୀ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେତୁବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନାସ୍ତିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିପଥଗାମୀ ହବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। ଭଗବାନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛେ। ଆଠୁ ବଡ କଥା କଣ? ଆଠୁ ବଡ କଥା କଣ? ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆପଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇପାରନ୍ତି, ବୈଶ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି, ଶୂଦ୍ର ହେଇପାରନ୍ତି, ମଣିଷ ସମାଜ। ମୋର ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ପଜିଟିଭ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ପଜିଟିଭ। ମୁଁ ଆଜି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପଡିଥିବି, ମୋର ହଉଛି ବ୍ଲଡ ଦରକାର, ଆପଣ ଦେବେ। ସେଠି ହଉଛି ଡକ୍ଟର ପଚାରିବେ, ଡକ୍ଟର କହିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବୈଶ୍ୟର କି ଶୂଦ୍ରର ରକ୍ତ ନା। ଆମେ କୋଉଠି ଗ୍ରହଣ କରିବା? ସେଇଭଳି କିଛି ଜାଗାରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଦାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଜାତିଭେଦ କରି ପଥକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ କରାଯାଉ, ଏହା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ। ବହୁତ ବଢିଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଆମ ନନା। ତାଙ୍କ ଯାହାକି ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବା ଏବଂ ଆମ ସମାଜକୁ କଳୁଷିତ ହବାରୁ ବଞ୍ଚିବା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ବାବାଜୀ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୟାମ ଦାସ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟା ପୁରା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଜାତିରେ ହଉଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଉ ବାବାଜୀ ହେଇଛୁ ପଣ୍ଠିକ ଗୁରୁ ନେଇଛୁ, ଯେମିତି ପାରମ୍ପରିକ ହିସାବରେ ନବା କଥା। ଆମର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସମାଜକୁ, ଯୋଉ ସମାଜ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କି ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ନେବାକୁ ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ତ ସେଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭଗବାନ ନିଜେ ବାହାରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମହାମିଳନ ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ମନ୍ଦିରରେ ନାହାନ୍ତି। ତ ଏ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଆଉ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି କାହିଁ ବାହାର କରନ୍ତେ? ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥ ଗାମୀ ଭବତୁ ଭବତୁ। ଆମେ ତ ଜଣକୁ ମାନିଲେ ଆମର ପିତା ବୋଲି, ଆଉ କଣ କହିବା ଏଠି? ସିଏ ଯୋଉ କୁସ୍ଥିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ସିଏ କଣ କରିବେ? ଯୋଉଠି ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ଏମିତି ନ ହଉ, ସେମିତି କିନ୍ତୁ କିଛି ନ ହଉ, ହବ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଡ ବଡ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ସଂସ୍ଥା ଯିଏ ଗଢିଥିଲେ, ସେ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ସିଏ ସେତିକି ବିଦ୍ୟମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସିଏ ଏଡ ବଡ ସଂସ୍ଥା ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ କି କସଦା ଥାନପତିଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏସବୁ ଲୀଳା ଖେଳା ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଅନୁଭବ ହଉଛି? ଏଥରକ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୌପଦୀରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଭାରି ଶାନ୍ତି। ଆଉ ଷୋଳପୁଣ୍ଡରେ ମାନେ ଆମର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହିଁ ଠାକୁର ଜୀଉ ମାନେ ତାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନରେ ବହିଛନ୍ତି। ଏଥର ଭାରି ଖୁସି, କିଛି ବିଭ୍ରାନ୍ତ ନାହିଁ, କିଛି ତ ନାହିଁ। ଆଉ ପୁରା ଶାନ୍ତି, ଆଉ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଏ ଉତ୍ତରାୟଣ, ଗୋପୀନାଥ ଜୀଉ ଉତ୍ତରାୟଣ। ଆମର ଯୋଉ ଦୋପଟି ମେଲଣ ଯାଇଛି, ଐତିହାସିକ ଦୋପଟି ମେଲଣ, ସେ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ଦୀପଟି ବହୁ ପୁରାତନ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ଡେପୁଟି କମିଶନର ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମେଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସିଏ ମେଳନ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଭଗବାନ ନିଜେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଗବାନ ମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତି, 8 ଦିନ ତାଙ୍କର ମେଳନ ହୁଏ। ସେ ମେଳନରେ 8 ଦିନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ମେଳନ, ମାନେ ଆମ ଏରିଆରେ ବଡ ମେଳନ। ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ସମାଗମ ହୁଏ, ବହୁତ ଦୋକାନ ବଜାର ପଡେ, ବହୁତ ବେପାର ହୁଏ।
ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ହୁଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହୁଏ। ଆମ ସମାଜକୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ସମାଜ କଣ ମାନେ ଏଇ ପରମ୍ପରା ଏମିତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଲୋକମାନେ ଧାର୍ମିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଆମ ସନାତନ ବଜାୟ ରଖୁ। ଏଇ ଟାଇପ୍ ଠାକୁର ଭକ୍ତି ଦରକାର, ଏଇ ଟାଇପ୍ ଚାଲି ଆସିବା ଦରକାର। ବହୁତ ବଢିଆ କହିଲେ, ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ ଏମିତି ଆଗକୁ ଚାଲି ରହିଥାଉ। ତ ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଛି କିଛି ଲୋକ ଏଇ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, କଣ କହିବି? ଏଇଟା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଶ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ। ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଯାହା ଅଛି ସନାତନ ରହିଛି, ରହିଥିବ ଏ ସବୁ ପାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ବ ଚାଲିଛି ଏଠି ତ କୌଣସି ଜାତି ଅଜାତି ଛୁଆ ଅଛୁଆଁ କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ନିଜେ ସେଇଥିପାଇଁ ଶିଖାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ସବୁ ଭକ୍ତ ଦେଖା କରିବେ, ମତେ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ବର୍ଷକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତି, ଆମର ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଏଇଟା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆମ ସମାଜକୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବଜାୟ ରଖିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ବି ରହିବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ଭାଇନା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କୋଉ ଗାଁରୁ ଆସିଲେ? ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବରିଶମା ଗ୍ରାମରୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବରିଶମା ଗ୍ରାମର ଆମର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଗୋପୀନାଥ, ତେଣୁକରି ଏମିତି ଆମର ପରମ୍ପରା ଲାଗିଛି ଆମ ଅଜା ମୂଳରୁ। ତେଣୁକରି ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିକି ଆମ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇ, ତେଣୁକରି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ମନମାଂସା ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି। ତେଣୁକରି ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସବୁ ଲୀଳା, ତେଣୁକରି ଅପହାର କରୁଣା ତାଙ୍କର, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଲୀଳା ସଂସାର ସବୁ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ସବୁ ଚାଲିଛି। ସିଏ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସିଏ ହିଁ ବଳଭଦ୍ର, ସିଏ ହିଁ ସୁଭଦ୍ରା, ସିଏ ହିଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ସିଏ ହିଁ ରାଧା ମାଧବ। ଶାନ୍ତାକାରଂ ଭୁଜଗ ଶୟନଂ ପଦ୍ମନାଭଂ ସୁରେଶଂ ବିଶ୍ୱାଧାରଂ ଗଗନ ସଦୃଶଂ ಮೇಘವನ್ನಂ ಸುಹಾಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಂದಂ ಕಮಲಯನಂ ಯೋಗಿ ವೀರಾನಗಮ್ನಂ ವಂದೇ ವಿಷ್ಣು ಭವಭಯಹರಂ ସର୍ବଲୋକୈକନାଥଂ। ମୋର ଏତିକି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ନିବେଦନ, ତେଣୁକରି ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନୋବାସନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସୁବିଧା ଚାଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ରାଧା ମାଧବ। ସମାଜର କେମିତି କଲ୍ୟାଣ ହଉ, କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ଏମିତି ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ତେଣୁ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଭାଇନା ଏଇଠି ଏଇ ଅବସରରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଜ୍ଞା। ଆଜିକା ସମାଜରେ ଦେଖା ଯାଉଛି କି କିଛିଟା ଲୋକ ଯୋଉଟା କି ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେମିତି କି ଆମର ଗଲା ଏବେ ହୋଲି ଗଲା, ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସି କହିଲେ କି ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହୋଲିକା ଆମର ନିଜର ଭଉଣୀ ଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଏଇଟା କଣ ସତ? ସେ ବିଷୟ ସତ କଣ? ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ଆମର ଲୋକ, ଆମର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସମାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଏ କଣ କହିବେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ବିଷୟରେ, ସେଇଟା ଆମେ ଶୁଣିବାନି। ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ଆମେ ସନାତନ, ଆମେ ସବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ ଅଛେ, ତାହେଲେ ସାରା ସଂସାର ଆମ ପାଇଁ ଠିକ। ଏମିତି କିଏ କଣ କହିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ଦଉଛନ୍ତି ନା। ତ ଭଗବାନ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ହିଁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଦେଇକି ଆସି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ, ମନବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତେଣୁକରି ୟା ଦ୍ୱାରା ଆଉ କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଏ ଯୋଉ ସମାଗମ ହେଇଛି, ଏଠି ନା ଅଛି ଜାତି, ନା ଅଛି ଧର୍ମ, ନା ଅଛି ଛୁଆ, ନା ଅଛି ଛୁତି, କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ କି ଏଇଭଳିଆ ସମାଜକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିବେ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ ମିଡିଆ ଆଗରେ, ଏମିତି ଯୋଉମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ରାଧା ମାଧବ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍ତେ। ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମ ବରିଶଣ ଶାସନ। ତ ଆଜି ଭଗବାନ ନିଜେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ? ଏଇ ତ ଗୋଟେ ବୃନ୍ଦାବନ ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉଠି ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାଟା ବୃନ୍ଦାବନ ହେଇଯାଏ। ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃନ୍ଦାବନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ୟାଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ଆଉ କଣ ଅଛି? ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କ ମନୋବାଞ୍ଛା ନିହାତି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଲୀଳା ଖେଳା କଣ ପାଇଁ? ଇଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ ଆଉ। ଯିଆକୁ କରିଛି ସେ ଜଣ ଭଗବାନ ବୋଲି ମୋ ପୁତୁରା ପଚାରୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯିଆକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ସେ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବ, ନହେଲେ ଏ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବ କି? ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବା ସେଇ କଥା। ଏଇ ଯୋଉ ମେଲଣ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି? 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହେଲାଣି। 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମେଲଣରେ କେତେ ଗାଁରୁ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଏବେ 52 ମଣ୍ଡଳ ରେଜିଷ୍ଟାର, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ 62 କଲର। ଆଜ୍ଞା, ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ ସମାଗମ ଦେଖିକି, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଗାଁର ଠାକୁର ମାନଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି?
କେମିତି ଆଉ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଆଉ ଆମ ସମାଜକୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ମୁଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ କେହି ମନ୍ଦ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ କେହି ମନ୍ଦ କଥା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆମର ଶଗଡାଇଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଶଗଡାଇଲ ଗ୍ରାମରୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଜମିଦାର ପ୍ରଥା ଅଛି। ଜମିଦାର ପ୍ରଥାରେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଏହି ଦୋପଡି ତୋଟାକୁ ଆସିଥାଉ। ଏଠାରେ ଖୁବ ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ମେଳନ ହୋଇଥାଏ। ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଟିକା ସମୟରେ ଭୋଗ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଭୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? ଆମ ଠାକୁର ଆସିଲେ ସକାଳ 7 ଘଟିକାରୁ ଆସି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ପରେ ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଜନଗହଳି ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହେଲା। ଏଇ ସବୁ ଭଳିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାହୋଲ ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଠି ଲୀଳା ଖେଳା ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମାହୋଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ମିଶ୍ରଣ ଚାଲିଛି ଏସବୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଏଠିକି ଆସୁଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ, ସେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ ନେଇକି ଯାଉ, ଯାହା ଫଳରେ ପାପ ନ କରୁ। ଏଇଟା ମୋର ସମାଜ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା। ଯୋଉ ଆଜିର ଯୋଉ ସମାଜରେ ଯୋଉ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯଦି ଯିବେ, ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପରପିଢ଼ିରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସମାବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ। ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜିକା ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ହେତୁବାଦୀ ବଢି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭଗବତ ମାର୍ଗରୁ ହଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ଭଗବାନ ଆଜି ନିଜେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉ ଯୋଉମାନେ କି ସେମାନେ ଆମର ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ସତ୍ କର୍ମ, ସତ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ କର୍ମରେ ଯଦି ବ୍ରତୀ ରହିବେ ସେମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଏଇ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆସିବେ। ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ନକାରାତ୍ମକ ଆଉ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ। ତେଣୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମେ ଯଦି ସକାରାତ୍ମକରେ ଆସିବା ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ହେବ, ଭକ୍ତିରୁ କର୍ମ ହେବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତେ ନା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ ମା କର୍ମ ଫଳ ହେତୁ ତେ ସଙ୍ଗ ଅସ୍ତୁ ଅକର୍ମଣି। ତେଣୁ ଆମେ କର୍ମ କରି ଚାଲିବା। ଯୋଉ କର୍ମ କରିବା ଅକର୍ମ ଆଡକୁ ଆମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ନ ହଉ ଏବଂ ଯୋଉ କର୍ମ ଆମେ କରିବା ସଦା ସର୍ବଦା ଆମେ ଯଦି ସୁକର୍ମ କରିବା ଆମ ପିଲାମାନେ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ରତୀ ହେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ନନା। ଆମର ସମାଜକୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉ, ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ପଥିକ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନୂଆ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଳରେ ସେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଏକ ସମର୍ଥନ ଆମକୁ ପ୍ରତିଥର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମେ ଆସୁଛୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପବ୍ଲିକ ଓପିନିଅନ ସହ। ରହୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।